গুজরাটের নর্মদা জেলার নর্মদা নদীর সাধুবেট আইল্যান্ডে স্ট্যাচু অফ ইউনিটি দেখবার জন্য আমাদের বাস গুজরাটের আমেদাবাদের হোটেল মার্শাল থেকে ভোর 6:10 ছেড়ে 3.5 ঘন্টায় প্রায় 200 কিলোমিটার অতিক্রম করে আমরা পৌঁছে গেলাম এই স্ট্যাচু অফ ইউনিটির পার্কিংয়ে। DD015985 হলো আমাদের বাস। এই বাসে আমরা এসেছি। নমস্কার, সুপ্রভাত, সকল বন্ধুদের স্বাগত জানাই আবার একটি নতুন ভিডিওতে। আজ 17 ডিসেম্বর 2024 মঙ্গলবার, এখন সকাল 11টা বাজে। গুজরাটের স্ট্যাচু অফ ইউনিটি, এটি এখান থেকে 10 মিনিট লাগবে ছোট গাড়িগুলোতে। আমরা এই যে আমাদের সহযাত্রী বন্ধুরা সবাই নেমেছে, সেখানে আমাদের আজকে প্রোগ্রাম আছে। আমরা ডলফিন ট্রাভেলসের সঙ্গে এসেছি। এই গাড়িগুলোতে এখান থেকে নিয়ে যাবে, গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা এটা। এখানে একটা হেল্প ডেস্ক করেছে। ভাইয়া কিतना यहाँ से प्राइवेट ऑटो स्टैचू ऑफ यूनिटी? स्टैचू में 6 सवारी का 200 रुपये रॉपिंग। अच्छा, छोटी ऑटो है, CNG रिक्शा वो ऑटो है। হ্যাঁ, उसका वो चार सवारी का 150 है। পাশেই এখানে বসার জায়গা করা আছে। এই টিকিট কেটে এখানে লাইনে দাঁড়াতে হবে। এই যে আমাদের সমস্ত সহযাত্রী বন্ধুরা যাচ্ছে, আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের বাস ছেড়ে দিল। কি गवर्नमेंट बस है? नहीं, ये प्राइवेट है। प्राइवेट है? हाँ। कोई टिकट के साथ इंक्लूड है। इंक्लूड है? हाँ। कितना दूर स्टैचू ऑफ यूनिटी? 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर? हाँ। कितना टाइम लगेगा? 15 से 20 मिनट। और वापस आएगा ये सेम बस? नहीं, दूसरा बस? रिटर्न के लिए कोई भी बस में बैठ सकते हो। ओके ओके। कितना टोटल बस यहाँ पर है? 30 बस है टोटल। 30 बस? हाँ। सुबह कितना से स्टार्ट होगा? 8 बजे से बस स्टार्ट होगी और शाम को 9:30 बजे तक। 9:30? हाँ लाइटिंग शो के बाद? हाँ, लाइटिंग शो बाद। लेजर शो, लाइटिंग शो? हाँ, वो सब खत्म होने के बाद ग्लो गार्डन है और डैम का लाइट शो है, वो खत्म होने के बाद। अच्छा, डैम तक जाएगा? डैम का व्यू पॉइंट है, वहाँ तक बस जाएगा। फॉरेस्ट जो है कम समय में और कम जमीन में जंगल कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसकी जापानीज टेक्निक दिखाई गई है। अगर किसी को विजिट के लिए जाना हो तो उनको यहाँ पे ड्रॉप करना है मियावाकी फॉरेस्ट। तो आपकी राइट साइड में वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी टोटल हाइट 182 मीटर है। नीचे का जो पूरा रेड एरिया है वो एग्जीबिशन हॉल है, पेयर वाला फीचर है और चेस्ट पे वीविंग गैलरी आई हुई है। स्टैचू में घूमने के लिए 3 तरह के टिकट है। 150 वाली टिकट है, उससे आप नीचे का एग्जीबिशन हॉल बता सकते हो। आपको अगर कोई भी अट्रैक्शन की टिकट लेना बाकी हो तो टिकट काउंटर स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने है। कैक्टस? वो रिवर के अपोजिट साइड। रिवर के अपोजिट कैक्टस में हम लोग जाएगा। वो शाम को 5 बजे को लास्ट एंट्री है और 6 बजे क्लोजिंग है। ग्लो गार्डन, प्रोजेक्शन मैपिंग और डैम लाइटिंग शो के अलावा। नर्मदा रिवर के पास है कैक्टस गार्डन। हाँ, पास है। तो जिनको भी स्टैचू ऑफ यूनिटी विजिट के बाद डैम व्यू पॉइंट, व्हील ऑफ फ्लावर, ग्लो गार्डन साइड में सातपुड़ा माउंटेन है। सातपुड़ा माउंटेन जो है श्यामल रो में बना हुआ है, इसलिए उसका नाम सातपुड़ा रखा गया है। और लेफ्ट साइड में विंध्याचल माउंटेन है। दोनों माउंटेन के बीच में नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी के बीच में सातु हिल था, उसको कट करके उसके ऊपर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। तो जिनको भी स्टैचू ऑफ यूनिटी, हल्द्वानी टूर और नौका विहार विजिट के लिए जाना हो उनको यहाँ पे ड्रॉप करना है। यहाँ से बस आके जंगल सफारी, व्यू पॉइंट, व्हील ऑफ फ्लावर जाएगी। स्टैचू देखने के लिए यहाँ पे ड्रॉप होना है। जंगल सफारी, डैम व्यू पॉइंट, व्हील ऑफ फ्लावर जाने वाले लोग बैठे रहिए।
চলো নেমে পড়ো ডলফিন নামুন ডলফিন বললেই তো ভালো হবে নাহলে বোঝা মুশকিল হয়ে যাবে থেকে নামিয়ে দিল। এখান থেকে আমরা হেঁটে হেঁটে এগোবো স্ট্যাচু অফ ইউনিটির দিকে। আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, দীপঙ্কর বসু আমাদের সহযাত্রী বন্ধু, আমরা একসঙ্গে যাচ্ছি। এখন আমরা স্ট্যাচু অফ ইউনিটি দেখব, ঐক্যের মূর্তি। আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, আমাদের সহযাত্রী বন্ধু অচিন্ত দে আমার বাঁ পাশে আছেন। আমরা সমস্ত সহযাত্রী বন্ধু, উনি কলকাতার বেহালার পর্ণশ্রী থেকে আসছেন। আপনারা এখানে আসবার আগে অনলাইনে টিকিট বুক করে আসবেন, কারণ এখানে প্রত্যেক দিন মাত্র 3000 জনকে এন্ট্রির টিকিট দেওয়া হয়। এখানে যারা লাইন দেবেন না তাদের জন্য এক্সপ্রেস এন্ট্রি আছে, সেখানে ভিউইং গ্যালারি স্ট্যাচু অফ ইউনিটি দেখবার জন্য 1030 টাকা করে টিকিট, আর স্ট্যাচু অফ ইউনিটি আর ভিউইং গ্যালারি দেখবার জন্য অ্যাডাল্টদের 380 টাকা আর চাইল্ডদের 230 টাকা করে টিকিট। আর যারা ভিউইং গ্যালারিতে উঠবেন না, শুধুমাত্র স্ট্যাচু অফ ইউনিটি মিউজিয়াম এগুলো দেখবেন, তাদের অ্যাডাল্ট প্রাইস হলো 150 টাকা আর চাইল্ডের জন্য মাত্র 90 টাকা। এখানে ঢুকবার গেট সকাল 8টা থেকে সন্ধ্যে 6টা পর্যন্ত খোলা থাকে। আপনাদের জানিয়ে রাখি, এখানে সিকিউরিটি জোনের ভেতর ছোট ব্যাগ, মোবাইল ও জল ছাড়া কিছু নিয়ে প্রবেশ করা নিষেধ। এখানকার নিয়ারেস্ট রেল স্টেশন হলো কেভাদিয়া। বরোদা থেকে কানেক্টিং ট্রেন আছে। স্কুল আপনার স্কুল কা নাম? अमरेली बाबरा। अमरेली अमरेली बाबरा। अच्छा, सत्यम स्कूल करियाना। अच्छा, ओके। ऑलरेडी स्टैचू ऑफ यूनिटी देखा? हाँ, कैसे लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन स्कूल से आया? कौन स्कूल से? ठीक है। आप लोग महाराष्ट्र? अहमदाबाद। ओ अहमदाबाद से। ओके, नाइस टू मीट यू। আপনারা সবাই জানেন যে আজ থেকে 6 বছর আগে 31/10/2018-তে এই স্ট্যাচু অফ ইউনিটি উদ্বোধন হয়েছিল সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 143তম জন্মদিবস উপলক্ষে। এরপর থেকে এই দিনটি ভারতের রাষ্ট্রীয় একতা দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। কলকাতার ডলফিন ট্রাভেলসের 14/12/2024-এর গুজরাট ভ্রমণের সমস্ত সহযাত্রী বন্ধুদের গ্রুপ ছবি এখন আমরা তুলছি। আপনাদের যাদের হাঁটুতে যদি কোনো অসুবিধা থাকে বা সিনিয়র সিটিজেন থাকেন, তাহলে আপনারা ব্যাটারি চালিত গাড়িতে এখানে যেতে পারেন। এখানে অনেকগুলো ব্যাটারি চালিত গাড়ি ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছে। আমরা আরও এগিয়ে যাচ্ছি স্ট্যাচু অফ ইউনিটির দিকে। এই ডান দিকে হলো নর্মদা নদী, আর নর্মদা নদীর পেছনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ওটা হলো সাতপুরা রেঞ্জ। আর বাঁ দিকে আমি দেখাচ্ছি, এটা হলো বিন্ধ্য রেঞ্জ। এই দুটো রেঞ্জের মাঝখানে এখানে একটা আইল্যান্ড তৈরি হয়েছে নর্মদা তীরে, তার উপরই তৈরি করা হয়েছে। এই যে নর্মদা নদী আছে, নর্মদা নদীর পাশেই এসকেলেটরটা তৈরি করেছে, একদম এয়ারপোর্টের মতো। এবার এখান দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। এখানে বসার জায়গা আছে, এই যে বসার জায়গা আছে। সাতপুরা রেঞ্জের পরে এই যে নর্মদা নদী, ওটা হলো বিন্ধ্য রেঞ্জ। কিছু দূর অন্তর বসার জায়গা করেছে। এই মাঝখান দিয়ে হলো স্ট্যাচু অফ ইউনিটি। স্ট্যাচু অফ ইউনিটির আমরা এখান দিয়ে সোজা এসে এসকেলেটর দিয়ে ঢুকছি। এই যে এসকেলেটর দিয়ে ঢুকছি। বাহ, ভেরি নাইস। ওই যে একটা ব্রিজ করেছে, ব্রিজটা দেখুন, ব্রিজ তৈরি হয়েছে।
এখানে দুজন সিকিউরিটিও আছে। এখানটায় দেখুন নর্মদা নদী বইছে। খুব সুন্দর জায়গা এটা করেছে। এই স্ট্যাচু অফ ইউনিটি আপনাদের বলেছি এটা ঐক্যের মূর্তি। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের, যিনি লৌহ মানব উপাধি পেয়েছিলেন, তার এই বিশাল আকার স্ট্যাচু মূর্তি। এই মূর্তিটি আমাদের প্রধানমন্ত্রী 31/10/2018-তে উদ্বোধন করেছিলেন। এই ঐক্যের মূর্তি কেন বলা হয়? ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন এই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। তিনি 562টি ছোট ছোট অঞ্চলকে, যেগুলো রাজাদের অধীনে ছিল, তিনি সমস্ত এইগুলোকে তিনি ভারতের মধ্যে, রিপাবলিক অফ ইন্ডিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এখানে দেখুন এই স্ট্যাচু অফ ইউনিটির এখানে সমস্ত স্কুলের স্টুডেন্টরা চলে এসছে। সব স্কুলের স্টুডেন্ট, समस्त स्कूल स्टूडेंट। मैम एक सेकंड, आपका स्कूल का नाम? अच्छा, गुजरात। अच्छा, सबका पिक्चर रहेगा। हाँ, हो गया। एक्सप्लोरर दिलीप अधिकारी। সব স্কুলের বাচ্চারা এসছে, দেখুন স্কুল থেকে এসছে, স্কুল থেকে দূর দূর থেকে এখানে স্ক্যান করে চেক করা হয়। 36 আমরা এখন টিকিট দেখিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছি, এখন লিফটে উঠবো। এছাড়া স্পেশাল লিফট আছে 380 টাকা। কিতনা লিফট? দো, অনলি দো। এই যে লিফটে উঠে পড়েছি, এই লিফট এখান থেকে চলবে। আমরা এখন এই লৌহ মানবের চেস্ট পর্যন্ত উঠেছি লিফটে করে। এটা হলে চেস্ট ভিউ। এখানে হাজার হাজার পর্যটক চলে এসছে। এই চেস্ট ভিউ থেকে দুদিকে নর্মদা নদীর উপরে এটা তৈরি হয়েছে। এই দুই দিকেই নর্মদা নদী আছে। আমরা এখন এই লৌহ মানবের চেস্ট পর্যন্ত উঠেছি লিফটে করে। এখন আমরা চেস্ট ভিউ থেকে নর্মদা নদী কেমন দেখতে হয় সেটাই আপনাদের দেখাচ্ছি। सर वो क्या है सर? अच्छा है। এক সেকেন্ড, এই যে নর্মদা নদী, এই যে স্ট্যাচু অফ লিবার্টির আমরা চেস্ট ভিউ দেখছি। লিফটে করে উপরে উঠলাম, 26 জনের জায়গায় 22 জনা তুলেছে। এটা চেস্ট ভিউ, চেস্ট ভিউ। এখানে প্রচুর দর্শক এসছে। आप लोग कहाँ से आया? हम बैंगलोर से आए हैं। बैंगलोर से। स्टैचू ऑफ यूनिटी कैसे लगा? बहुत बढ़िया है। इट्स वंडर ऑफ द वर्ल्ड। नाउ इंटरनेशनल प्लेस है। actually Sardar Vallabhbhai Patel, he integrated India. He integrated all the princely states. He proved to the entire world about the unity in diversity. Now he is attracting all the population of the entire world towards the Statue of Unity. And above all, it is also an example for women empowerment. Wherever you see, you can notice majority of the women are being employed here. So it is the empowering the women, participation of women in everything. So women are feeling pride. So it's a very good moment. এই নর্মদা নদীর ভিউটা আমরা দেখছি এই মূর্তির চেস্ট ভিউ থেকে। এই চেস্ট ভিউর উচ্চতা হলো 400 ফুট। टॉयलेट्स আছে, जेंट्स टॉयलेट्स, लेडीज टॉयलेट्स। ये कार कहाँ से मिला? नीचे नीचे
एकदम एंट्री अच्छा, ये अलग पैसा है? फ्री में আসছেন? আমরা বেলেঘাটা বেলেঘাটা থেকে কজনের গ্রুপ? 7 জন। আচ্ছা ঠিক আছে, চলুন এবার আমরা লিফটে করে নামবো। আমরা এবার নিচে নামবো। আমরা লিফটে করে এই চেস্ট ভিউ থেকে দুদিকেই নর্মদা নদী দেখলাম। আপনারা বাঁ দিকে আসবেন, বাঁ দিকে খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে। মোবাইল ঢুকিয়ে আপনারা এই নর্মদা নদীর সিনগুলো দেখতে পাবেন। বিলাস আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে দেখতে পাবে, আমাদেরও দেখতে পাবে। আই অ্যাম অ্যাট স্ট্যাচু অফ ইউনিটি। রাষ্ট্রীয় একতা দিবস 31/10/2018-তে একটা ফিডব্যাক দিচ্ছে প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া। এই মূর্তির পাদদেশে যাওয়ার জন্য লিফট এবং সিঁড়ি দুটোই আছে। নদী আছে, নর্মদা নদী। নর্মদা নদী পাশ দিয়ে জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে নর্মদা নদী আছে। এসকেলেটর দিয়ে ওপরে উঠছি, সিঁড়ির ব্যবস্থা আছে এবং এসকেলেটরের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেকটা জায়গায় এরকমই আছে। পাগুলো দেখুন কত মোটা মোটা করেছে, মুখগুলো দেখুন কত সুন্দর করে তৈরি করেছে। ভারতীয় কোম্পানি L&T কোম্পানি করেছে এটা। জুতোর এখানে কাজ দেখুন, ছোট ছোট কাজগুলো করেছে। আপনারা জানেন এই ঐক্যের মূর্তি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের এই স্মৃতির উদ্দেশ্যে করা হয়েছে স্ট্যাচু অফ ইউনিটি, যেটা শুধু ভারত নয় সারা বিশ্বের মধ্যে এই স্ট্যাচু সর্বোচ্চ। এই স্ট্যাচুর দৈর্ঘ্য হলো, উচ্চতা হলো 182 মিটার এবং বেসটা নিয়ে 240 মিটার। প্রচুর পর্যটক এসছে সারা ভারত থেকে, যদিও বিদেশিদের দেখা যায়নি। তাহলে কোন সা স্টেট? बड़ौदा। अच्छा, गुजरात बड़ौदा। एक्सप्लोरर दिलीप अधिकारी यूट्यूब में। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। এই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল 562টা ছোট ছোট রাজ্যকে তিনি তখন সেগুলো রাজাদের অধীনে ছিল, ছোট ছোট রাজাদের অধীনে ছিল। সেই 562টা ছোট ছোট রাজ্যকে আমাদের এই ভারতে রিপাবলিক অফ ইন্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। সেই জন্য ঐক্যের মূর্তি এটাকে বলা হয়। এছাড়া এই মূর্তিটা তৈরি করবার জন্য এখানে 5 লক্ষ কৃষকের অবদান আছে। তাদের কাছে আবেদন করা হয়েছিল যে আপনারা অব্যবহৃত কৃষি কাজে ব্যবহৃত সমস্ত কাস্তে, লোহা, সমস্ত আয়রনের সমস্ত কিছু এখানে দেওয়ার জন্য। সেগুলো সংগ্রহ করা হয়েছিল 5 লক্ষ কৃষক থেকে। এই স্ট্যাচুটা উদ্বোধন হয় ঠিক 6 বছর আগে, 31/10/2018-তে এই স্ট্যাচুটা উদ্বোধন করা হয়। স্ট্যাচুটা তৈরি করার জন্য 70,000 টন সিমেন্ট লেগেছিল এবং 25,000 টন স্টিল লেগেছিল, 2,000 ব্রোঞ্জ প্যানেল লেগেছিল। সেই ব্রোঞ্জের এক একটার ওয়েট 18,000 টন করে। এবং এটা তৈরি করেছিল আমাদের ভারতীয় কোম্পানি L&T। এই স্ট্যাচুটা তৈরি করবার জন্য স্টেট গভর্নমেন্ট অফ গুজরাটের প্রায় 3,000 কোটি টাকা খরচা হয়েছিল। এই 3,000 কোটি টাকার মধ্যে 1.5 বছরে প্রায় 116 কোটি টাকা উঠে এসেছিল এই স্ট্যাচুটার এখানে পর্যটকরা আসার ফলে বিভিন্ন টিকিট বিক্রি করে। এটা 182 মিটার উচ্চতা এবং ভিত নিয়ে 240 মিটার উচ্চতা, যেটা একটা 5তলা বিল্ডিংয়ের সমান উচ্চতা। এই স্ট্যাচুটা যে কোনো হাই রাইজ বিল্ডিংয়ের 5তলা পর্যন্ত এটা উচ্চতাটা। এবং এটা শুধু ভারতের নয়, সারা পৃথিবীর মধ্যে এটাই সর্বোচ্চ স্ট্যাচু। এখানে ভেতরে গ্যালারি আছে, এক্সিবিশন সেন্টার আছে। গ্যালারি, এক্সিবিশন সেন্টারগুলো আপনারা দেখতে ভুলবেন না। আর লিফটে করে 26 জনের জায়গায় বর্তমানে 22 জনা করে ওপরে তুলে নিচ্ছে।
আপনারা দুদিকে ভিউ দেখতে পাবেন, নর্মদার ভিউ। दादाजी आप कहाँ से आया? अमेरिका, अमेरिका? अमेरिका कौन सा स्टेट? रोड आइलैंड, अच्छा, रोड आइलैंड और कर्नाटक। आप एनआरआई? एनआरआई सिटी। अच्छा, कैसे लगा स्टैचू ऑफ यूनिटी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहली बार देखा, लेकिन इतना बढ़िया है कि पूछो मत। ओके, थैंक यू। आपका नाम, शुभ नाम? किशोर सोलंकी। किशोर सोलंकी। अच्छा, आप? ईश्वर सिंह सोलंकी देसाई। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरर दिलीप अधिकारी। ओके, थैंक यू। খুব সুন্দর জায়গা। দূরের ওই ড্যামটির নাম সর্দার সরোবর ড্যাম। আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তবে অবশ্যই একটি লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে প্লিজ ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।